رات دن کہا جاتا ہے، نیت پورے عالم کی، امت پوری کی پوری ہماری نیت میں ہو۔ اور ملیشیا میں جو جماعتیں ہمارے پاس آتی ہے اور کارگزاری سناتی ہیں، جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو صرف کارکنوں سے ملاقات کراتے ہیں۔ کارکن 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 کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی اس گھر میں یہ مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے چاروں طرف ہے، کوئی گھر نہیں چھٹنا چاہیے کہ نہیں کارکن کارکن کارکن۔ کس نے کہا کارکن؟ یہ کوئی فرقہ ہے؟ یہ کوئی جماعت ہے؟ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ جس نے پڑھا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ جس نے پڑھا ہے، دنیا کے جس خطے میں رہتا ہو وہ ہماری محنت کا میدان۔ ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کا در کھٹکھٹائیں گے، اسے دین کی منفعت سمجھائیں گے، اسے جان و مال کی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر لگوائیں گے۔ نکال دو ذہنوں سے کارکن کارکن کارکن۔ اس ملیشیا کا کوئی گھر کا کوئی بچہ بچنے نہ پائے اور اس کا ہر فرد عالم کی نیت کے ساتھ پوری امت کو اپنی محنت کا میدان بنا رہا ہو۔ اس کے ساتھ سن لو، امت ایک ہے، امت ایک ہے، پوری امت کا کام بھی ایک ہی ہے، اور امت کا جب کام ایک ہے تو امت کے کام کے اصول ایک ہیں، مزاج ایک ہے اور نہج بھی ایک ہی ہے۔ امت جب بنے گی، امت جب بنے گی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی، ہر ایک کا ایک مزاج نبوت، جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند وہ ہم کو ناپسند، ہر ایک کا مزاج نبوت پر تھا۔ اصول سیرت کی روشنی۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اصولوں پر کوئی کتاب لکھ دیں۔ فرمایا تھا کہ ہمارا کام کسی ایک فرقے اور ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، ہمارا کام تو پوری امت کے لیے ہے، اور پوری امت کے لیے نمونہ اور اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ میں نے حیات الصحابہ میں جو ان کی سیرت کو جمع کیا ہے، یہی ہمارے اصول ہیں۔ پوری امت جب بنی تھی، جب ہر ایک کا مزاج نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، باپ ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، برادری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کہ جو چیز مزاج نبوت سے ٹکرائے گی ہم اس کو خیر بات کہیں گے۔ اسی لیے ایک بہت بڑی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہتے تو یہی تھے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن دل کے کھوٹے تھے۔ بہت دنوں تک پردہ پڑا رہا، اللہ کو انہیں چھانٹنا تھا۔ تبوک کے موقع پر آیت نازل ہوئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پیارے نبی کہہ دیجئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مکانات جس میں تمہارے جی اٹ کے پڑے ہیں، اور وہ تمہارے کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں خطرہ ہے، اگر یہ 8 چیزیں اللہ سے، اس کے رسول پاک سے اور اس کی دین کی محنت کے تقاضوں اور اس پر جان و مال کے جھونکنے سے اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا۔ چھانٹ دیا تھا ان منافقین کو۔ امت ایک ہے، امت ایک ہے، امت کا کام ایک ہے، اور جب کام ایک ہے تو اصول ایک ہے،
مزاج ایک ہے، نہج ایک ہے۔ اصول وہ ہیں جو حیات الصحابہ کے راستے سے دیے، مزاج وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ اور نبی مزاج کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے نبوت کے مزاج میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں: ایمان، اطاعت اور اخلاق۔ نبی اپنے ایمان میں ایمان کی چوٹی پر ہوتے ہیں۔ اطاعت نبی کی جس وقت جو اللہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ کتنی رائیں اور کتنے جذبات اور آنکھوں سے کیا کچھ دکھ رہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تھی، آپ فرماتے تھے میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کہتے ہیں۔ نبوت کا مزاج ایمان کی اعلیٰ سطح، نبوت کا مزاج اطاعت وہی کرنا جو اللہ چاہتے ہیں، نبوت کا مزاج اخلاق کی بلندی۔ کیسے کیسے موقع آئے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں داخل نہیں ہونے دیا اور جنہوں نے طواف نہیں کرنے دیا، لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے اور آپ فاتحانہ آئے ہیں، عثمان کو بلاؤ عثمان کو۔ ہم نے ایک مرتبہ چابی مانگی تھی، نہیں دی تھی، لاؤ چابی دی ہے، اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ جتنے تھے سب کو معاف کیا ہے، کہا جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب پھر عثمان سے کہا ایک دفعہ چابی مانگی تھی، نہیں دی تھی، ہم تمہیں یہ بیت اللہ کی چابی دیتے ہیں اور پٹا لکھتے ہیں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ یہ مزاج نبوت ہے۔ ایمان، روز کام کرنے والوں کا ایمان بڑھ رہا ہو، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک اکیلی اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، ہر کام کرنے والے کے ایمان کی سطح بڑھ رہی ہو۔ اطاعت، ہر قدم پر یہ معلوم کرنا اللہ کیا چاہتے ہیں، اس اللہ کی چاہت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اخلاق کی بلندی کہ سینوں کی وسعت، کام کرنے والوں کی سینوں کی وسعت، ہر امتی کے سینے کی وسعت سمندر سے زیادہ ہو۔ امت ایک ہے، کام ایک ہے، نہج ایک ہے۔ نہج کیا ہے؟ اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اصول، جو طریقہ، جو نہج ہمارے بڑے دے کر گئے ہیں وہ ہمارا نہج۔ اصول وہ ہیں، ایک ہیں، مزاج ایک ہے اور نہج ایک ہے۔ پھر اس دعوت کی طاقت، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سورج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے لیکن تاریخ سے تاریخ کمرے میں اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں۔ اللہ کی قسم، جب نبی کی محنت کو نبی والے مزاج کے ساتھ، نبی والے اصولوں کے ساتھ، نبی والے نہج کے ساتھ، سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہ چاہنے کے ساتھ کی جائے گی، تاریخ سے تاریخ زمینوں کی تہوں میں اترے ہوئے اور تہخانوں میں بند انسان اور جن کے دلوں پر تالے لگے ہوں گے، خدا اس میں ہدایت کا نور پہنچائے گا۔ Niat kita seluruh alam, niat kita seluruh alam, niat kita semua manusia. Inilah niat kita. Tapi kita dengar karguzari ahwal daripada rakan-rakan kita daripada Malaysia. Mereka kata kami jumpa karkun-karkun saja, kami jumpa rakan-rakan seusaha saja. Dia kata, tuan-tuan, apa ni? Karkun-karkun, kena jumpa semua orang. Demi Allah, semua manusia, apabila kita ucap la ilaha illallah, kita telah mengucap tauhid yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia di dunia ini ialah medan usaha kita. Setiap manusia di dunia ini ialah medan usaha kita. Kita keluarkan fikir jumpa karkun saja, jumpa karkun saja. Kita kena jumpa semua orang.
Tidak ada satu anak kecil pun yang tertinggal dalam Malaysia ni tuan-tuan yang mulia, melainkan kita jumpa mereka, terangkan agama kepada mereka, terangkan usaha kepada mereka. Kerana kita ialah umat yang satu. Kita ialah umat yang satu. Kita satu umat. Apabila satu umat, kita punya usul tertib pun satu, dan caranya juga satu. Kerana kita satu umat. Satu umat, mereka satu, cara mereka satu, tertib mereka satu. Mereka kena jumpa setiap umat, sediakan setiap umat untuk usaha agama Allah Subhanahu wa taala. Mana Isa rahmatullahi alaih pernah orang minta daripada beliau supaya tulis satu buku berkaitan dengan usul dan tertib bagi usaha dakwah. Kata beliau bahawa ini bukan satu pertubuhan, ini bukan satu organisasi, tetapi ini satu kerja umat ini. Apa yang saya tulis dalam Hayatus Sahabah, 3 jilid berkaitan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan tertib dan usul bagi usaha ini. Usaha ini kerana kita satu umat, usaha kita satu, cara kita satu. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita keluarkan daripada fikir kita nak jumpa hanya orang mungkin tinggal di tepi masjid. Ditanya mengapa tak jumpa dia. Tak, kita jumpa karkun saja. Kita buangkan fikiran tersebut tuan-tuan yang mulia. Kita kena jumpa semua orang. Sediakan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha agama, dia usul dia satu, mizaj dia pun satu. Yakni tabiat usaha itu, tabiat usaha pun satu. Keinginan, kehendak dia satu. Satu cara, satu pattern, satu tabiat yang dimiliki tersendiri oleh usaha ini tuan-tuan yang mulia. Jadi usaha Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Satu taat. Yang kedua akhlak. Dan satu usul dan mizaj. Nahj. Nahj makna cara. Cara yang sama. Mizaj dalam bahasa kita tabiat dia, tabiat yang hampir satu tabiat yang tersendiri yang dimiliki oleh usaha ini, dan juga satu usul yang sama. Dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatah Makkah, di Fatah Makkah, bagaimana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan seorang fatih yang telah menakluk, yang telah menguasai Mekah, yang mereka telah mengeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta kunci Kaabah daripada Utsman radhiyallahu anhu untuk daripada semasa itu dia belum Islam, mereka tak bagi. Bukan Utsman bin Affan, satu Utsman lain, dan dia tak bagi. Pada hari ini Nabi panggil dia, Nabi minta kunci. Kemudian Nabi serahkan kunci, bahawa kunci ini untuk kamu dan untuk dipegang oleh keluarga kamu sampai hari kiamat. Ini akhlak dan mizaj nubuwah. Tidak ada sifat besar diri sombong, walaupun baginda masuk sebagai seorang yang penakluk, tapi yang buat fatih, tapi keadaan rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Caranya, cara yang satu, dan tabiat dia, tabiat yang satu. Dan usaha Nabi ini ada 3, iaitu iman, taat dan akhlak. Jadi keimanan, bahawa kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala tanpa apa-apa, tanpa segala-galanya, Allah mampu buat segala-galanya dengan kudrat Allah Subhanahu dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu buat apa-apa pun. Ini keyakinan yang harus ada dalam setiap diri dan setiap jiwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang mulia, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akhlak baginda, sifat rendah diri baginda sallallahu alaihi wasallam di Fatah Makkah. Dan apabila
orang-orang Mekah yang dulunya memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka di bawah genggaman, di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum yang telah dikalahkan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqulu kama qala akhi Yusuf alaihi salam, aku kata sebagaimana berkatanya saudaraku Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya yang mencampakkannya ke dalam perigi apabila mereka datang dalam keadaan berhajat kepada beliau di Mesir, dia telah maafkan mereka. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan semua orang-orang Mekah yang Nabi berhak untuk jadikan mereka hamba-hamba sahaya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan mereka. Ini akhlak dan mizaj usaha ini, tuan-tuan yang mulia. Kemudian dalam pengorbanan ini, tuan-tuan yang mulia, ada sebahagian daripada orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini, mereka mempertuturkan perkataan-perkataan iman, mereka menzahirkan iman, tetapi dalam hati mereka tersembunyi kekufuran, dalam hati mereka kosong, dan untuk satu ketika mereka tak terlihat, untuk satu ketika mereka tak terzahir, tapi bila datang masa untuk Allah pilih mereka, untuk Allah ayak dan asingkan mereka, siapakah benar-benar orang-orang yang mukmin, siapakah yang hanya mempertuturkan kalam-kalam iman, mentuturkan kalimah dalam lidah-lidah mereka, tapi hati mereka kosong daripada iman kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menqul in kana aba'ukum ila akhir ayat, yakni katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bapa-bapa kamu, saudara-saudara kamu, anak-anak kamu, isteri kamu, keluarga kamu, rumah tangga kamu, harta kamu, perniagaan yang kamu takut dia rugi, lebih kamu utamakan daripada berjihad dan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, kamu tunggu sehingga datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pada masa itu datangnya tuntutan-tuntutan agama di hadapan mereka, dan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka telah membelakangkan 8 perkara tersebut, dan mereka menyambut labbaik kepada semua takazah agama, semua tuntutan agama yang dibentangkan di hadapan mereka. Manakala mereka yang hanya mempertuturkan cakap-cakap iman, tapi dalam hati mereka kosong, 8 perkara yang menjadi penyekat kepada mereka, menjadi penghalang kepada mereka daripada menyambut takazah yang dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Dan apabila kita buat cara yang betul dengan tabiat yang betul, sebagaimana matahari, tuan-tuan yang mulia, walaupun ribuan, ratusan ribu batu jauh daripada kita, tapi kesannya sampai, kepanasannya dirasai, manfaatnya didapati. Begitulah tuan-tuan yang mulia usaha Nabi. Walaupun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tapi sekiranya kita buat usaha Nabi, atau usul usaha Nabi, atas tabiat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas cara usaha Nabi, sebagaimana matahari yang ribuan, ratusan ribu batu jauh daripada kita sampai kesan kepada kita, begitulah usaha Nabi. Kita buat sekarang, kesannya sebagaimana usaha Nabi berlangsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kesan hidayat kepada manusia. Begitu juga usaha ini, apabila kita buat, akan memberi kesan hidayat kepada seluruh manusia. मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, मेरी आपकी और पूरी बशरियत की मुश्तरका जरूरत हिदायत, ये मिलेगी नबूवत वाली मेहनत से। उस नबूवत की मेहनत की पहली चीज, और नबूवत वाली मेहनत की इब्तिदा जो है वो ईमान की दावत से। ईमान क्या बनाना है? ईमान क्या बनाना है? जमीन से लेके आसमान तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, जर्रे से लेके पहाड़ तक, कौड़ी से लेके करोड़ों खरबों अरबों पद्मों संकों तक, अल्लाह के अलावा जो कुछ है, किसी के हाथ में नफा है न नुकसान, इज्जत है न जिल्लत, करने वाली जात कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह कहीं से कहीं किसी शक्ल के पाबंद नहीं। ये ईमान
اس کی دعوت دی جا رہی ہو، اس کو بولا جا رہا ہو، اس کو سنا جا رہا ہو، اور اللہ کی جناب میں جھولی پھیلا کر جس طرح بھکاری بھیک مانگتا ہے، ہر ایک اللہ سے ایمان کی دولت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ فضائل کی تعلیم کے حلقے ہیں، لمبی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اذکار مسنونہ ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، اعمال مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والوں کے ساتھ بھلا برتاوا، ان سے مصافحہ، ان سے معانقہ، ان میں سے انزل الناس على قدر منازلهم وکلم الناس على قدر عقولهم، لوگوں کو مرتبے جان کر ان کے ساتھ برتاوا، پانی والے کو پانی پوچھنا اور کھانے والے کو کھانے کی تواضع کرنا، تعلیم میں بٹھانا، نمازیں پڑھوانا، راہ خدا میں چلانا، ایمان کی راہ میں قربانیوں پر آمادہ کرنا، کہ یہ ہماری اصل محنت ہے۔ اس سے ایمان بنتا ہے۔ ایک ایمان بنانا ہے، بنے ایمان کو پکانا ہے، پکے ایمان کو بچانا ہے، اور بچانے کے ساتھ اس ایمان کو پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلنے سے۔ یہ تعیش کے ساتھ، تن آسانی کے ساتھ، صرف ایمان کی باتیں بنانے کے ساتھ ایمان نہیں بنا کرتا۔ ایمان بنتا ہے ایمان کے راستے کے رگڑوں سے۔ پیدل چلا جا رہا ہو، گرد آلود ہو رہے ہوں، اللہ کو پیار آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہے ہوں، کہیں دھوپ کہیں سایہ، کہیں گرمی کہیں سردی، جانیں اپنی کھپا رہے ہوں، مال اپنا لگا رہے ہوں، اپنے جذبات کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں، یہ جذبات کی رو میں بہنے کا کام نہیں ہے، اپنی منمانیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اپنی اغراض اور دنیا طلبی کے ساتھ کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب مجاہدوں کی شکلوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایمان پکتا ہے، پھر یہ ایمان اپنے ماحول میں بچتا ہے۔ جب ایمان محنت کر کے مسجد وار جماعت، گھر گھر کی ملاقاتیں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ، ہر ایک عمومی اور دوسرا گشت کر رہا ہو، ہر ایک مہینے کے سہ روزہ لگا رہا ہو، ہر ایک سالانہ چلے 4 مہینے کی ترتیب پہ آ رہا ہو، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہو، راتوں کو اٹھ کے روتا ہو، نمازوں کا نوافل کا اہتمام کرتا ہو، کہ اس کے ذریعے ایک ماحول بنتا ہے۔ ایسے ماحول میں ایمان بچتا ہے۔ ایسے جب کچھ اللہ کے بندے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسوں کا جب ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے، ان کی قربانیوں پر، ان کے آنسوؤں پر، ان کے مجاہدوں پر اللہ کو ترس آتا ہے، اور کبھی خدا ایسا کرتے ہیں کہ یہ سو رہے ہوں اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر خدا ان کے ہاتھوں یہ سو رہے ہوں، اور ملکوں میں اور علاقوں میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی۔ خدا بڑی قدرت والے ہیں، خدا بڑی قدرت والے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، جو کچھ اللہ اپنی قدرت سے کر چکے ہیں، ہر آن گھڑی اس سے کہیں زیادہ کرنے کی قدرت رکھتے۔ اور فرماتے تھے، جب کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت پر ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب کام کرنے والوں کی نظر اپنی تدبیروں، اپنی اسکیموں، اپنی چالاکیوں، اپنی تگڑم بازیوں پر ہوگی، اللہ کی مدد ہٹ جائے۔ فرماتے تھے، ہمارا یہ کام اول سے لے کے اخیر تک صرف اور صرف Allah کی مدد کی بنیاد پر ہے۔ Oleh kerana hidayat ialah keperluan semua manusia. Hidayat ialah keperluan semua manusia. Satu keperluan yang disekutui oleh semua manusia memerlukan hidayat. Dan
usaha nabi-nabi dan rasul-rasul, usaha untuk datangkan hidayat kepada manusia bermula daripada tauhid, bermula daripada meyakini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kita meyakini daripada bumi sampai ke langit, daripada timur sampai barat, daripada utara sampai selatan, semua yang ada ini tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan harus ada dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala melakukan segala-galanya. Selain daripada Allah, semua yang ada tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan, yakin ini perlu ada dalam hati setiap manusia. Setiap manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala-galanya. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha supaya mereka dapat wujudkan halqah-halqah ta'lim, usaha atas sembahyang. Setiap umat mereka dapat tunaikan perintah-perintah Allah, dapat duduk halaqah-halaqah ta'lim, mereka dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewujudkan satu mahal, mewujudkan satu suasana. Suasana ini akan menolong dan membantu kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk mendorong kita mentaati apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi perkara ini kita perlu usahakan sehingga setiap umat ini bangun atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyambut taqazah-taqazah yang dibentangkan di hadapan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita rakan-rakan seusaha, orang yang buat usaha agama, pandangan mereka harus pada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Jangan sekiranya pandangan orang-orang yang buat usaha agama tertumpu pada Allah Subhanahu wa taala, tertumpu kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan mereka. Tetapi apabila kita melihat kepada kepandaian kita, kepada kecerdikan kita, kepada kepintaran kita, kepada kebijaksanaan kita, dan kita lupa melihat kudrat Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala akan terhindar daripada kita, akan terangkat daripada kita. Oleh sebab itu kita kena usahakan untuk yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kudrat Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Semua makhluk tidak mampu buat apa-apa melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Iman ini tuan-tuan yang mulia, dia tak jadi dengan kita keluar dengan ta'ayush. Ini keluar dengan bermewah-mewah, bersenang-senang dengan segala kemudahan. Bahkan iman ini akan terbentuk dengan kita susah payah. Kadang-kadang kita berjalan kaki, kadang-kadang kita di bawah terik cahaya matahari, kadang-kadang kita di bawah naungan, dan kadang-kadang kita menyembelih. Semua kita punya keinginan kita, perasaan kita telah sembelih dia. Tidak ada apa-apa perasaan kita, keinginan kita. Hanya bagaimana manusia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama datang dalam umat seluruhnya. Hanya satu jazbah kita, hanya satu keinginan kita. Agama datang sempurna dalam kehidupan umat. Dengan harta kita, dengan pengorbanan diri kita, dengan pengorbanan harta kita, pengorbanan masa kita, pengorbanan perasaan kita semata-mata untuk agama, barulah iman akan terbina, barulah iman akan terbentuk. Dan apabila kita adakan mahal, suasana dengan iman yang sempurna, amal yang sempurna, dan halaqah-halaqah ta'lim ini akan membantu kita untuk amalkan agama Allah. Ia akan memelihara iman kita daripada ditimpa oleh apa-apa kerosakan dan kecacatan. ईमान बनेगा ईमान की दावत से, ईमान पकेगा, दिलों में रासिख होगा मुजाहिदों के साथ ईमान की दावत से।
یہ ایمان بچے گا اپنے ماحول میں. یہی وجہ ہے اصحاب کہف 7 تھے، انہیں 7 کو ایمان کا چسکا لگ گیا تھا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ ماں کے جنے تھے، کچھ سپوت تھے جنہیں اپنے پروردگار پر ایمان کا چسکا لگ گیا تھا. جیسے اچھے کھانے کا، اچھے کپڑوں کا، اچھی گاڑیوں کا، اچھے سامانوں کا، اور اچھے مکانوں کا، اچھی زمینوں کا، اچھے باغات کا جیسے چسکا لگتا ہے، ان 7 کو چسکا لگا تھا ایمان کا. ماحول بالکل خلاف تھا. اور لکھا ہے علماء نے کہ 7 جوان وہ تھے جو بڑے بڑے باپ کی اولاد تھے. کوئی وزیر خارجہ کا، کوئی وزیر داخلہ کا، کوئی وزیر مالیات کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا. اس ماحول میں ایمان تھا ہی نہیں. اب انہیں لالچ دیا گیا، اگر تم کلمہ پر جمتے ہو، اگر کلمہ چھوڑتے ہو تو باپ کی جانشینی، باپ کی گدی، یہ دولتیں، یہ فیسلٹیز، یہ سہولتیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اور ساتھ کے ساتھ دھمکیاں دی گئی، اگر یہ بات نہیں مانتے ہو پھر ٹکڑے ٹکڑے کو ترسو گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. اس لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا، مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت. کیا مسجد وار جماعت؟ انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ. مسجد وار جماعت کی خصوصیات میں سے ہے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، خوف صرف اللہ کا پیدا ہو رہا ہو، امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہو. جن کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوا کرتی ہے اور جن کے ہاتھوں مسجد والی زندگی بازاروں، محلوں، گلیوں، کوچوں، ملکوں، عالم میں چلا کرتی ہے، وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جن کی نظریں اللہ کے لامتراہی خزانوں پر جمی ہوئی ہوتی ہے. ان کے ہاتھوں میں دنیا میں کام ہوتا ہے. ان 7 کو فکر پڑ گیا اپنے ایمان کے بچانے کا. بھائی یہ ماحول تو ایسا ہے کہ اس میں تو ایمان لٹ جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، چلو یہاں سے. 7 نے وہاں سے ہجرت کی، ایک غار میں آ کے چھپ گئے. لوگوں کو پتا چلا تو شیشے کی دیوار چنوا دی کہ کسی طرح یہ گھونٹ گھونٹ کے مر جائیں اور آگے ان کی بات چلنے نہ پائے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے. خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کس کا غم. غار پر شیشے کی دیوار چنوا دی، یہ سو گئے. بڑی محنت کی تھی، بڑے مجاہدوں سے گزرے تھے، بڑی گھاٹیوں کو پار کیا تھا. چین کی نیند خدا ان کو سلا رہا ہے. اللہ نے سلایا، ایک دن 2 دن نہیں، 309 سال تک سوئے. اب جو اٹھے تو پیٹ پیچھوں سے لگے ہوئے تھے، اتنے بھوکے تھے. آپس میں مشورہ کیا، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بھائی کسی کو پیسے دے کے بھیجو، اچھا سا کھانا لے آوے، لیکن خبردار 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 خبردار، تمہارے ہاتھوں خدا کو بہت بڑا کام لینا ہے. تمہاری اپنی ضرورت کا کسی کو احساس نہ ہونے پائے. تم بھوکے ہو، تم ننگے ہو،
तुम बेबस हो, बेकस हो, तुम्हारे घर के चूल्हे बुझे हुए हैं, खबरदार, वला युशहिरन्न बिकुम अहद। गए, एक ही फिक्र था, चल रहे तो वही फिक्र, सो रहे हैं तो वही फिक्र, जाग रहे हैं तो वही फिक्र। गए थे खाना लेने, उसी में अपनी वो बात, अरे भाई जरा कारगुजारी तो सुनाओ, क्या हाल है, मुल्क का क्या हाल है। इसी फिक्र पर सोए थे, इसी फिक्र में चले थे, इसी फिक्र में सारी कुर्बानियां थी। अब जो बात मालूम हुई कि जी एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईमान ही ईमान है, तौहीद ही तौहीद। जब कुछ अल्लाह के बंदे अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए, मुजाहिदों की शक्लों में चलते हुए, खल्क के खुदा से कुछ न चाहते हुए, अल्लाह की जात के लामुतनाही खजानों पर नजरें जमाते हुए जब ये थकते हैं, पछते हैं, खपते हैं, खुदा इन्हें सुलाते हैं और इनके तो सोने में भी दीन फैलता है। जब नुबुव्वत की मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे, सबसे पहले मेहनत करने वालों की झोली खुदा हिदायत के नूर से भरेंगे, इसका वादा है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। Iman dengan dakwah, iman akan terbentuk. Iman akan terbentuk dengan mujahadah, iman akan menjadi masak. Dengan mujahadah, iman akan menjadi masak. Dan dengan suasana mahal yang ada, suasana yang ada akan memelihara iman, akan memelihara iman. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, beberapa 7 orang pemuda yang mereka ingin memelihara iman mereka. Kerana mahal ataupun suasana yang ada di sekeliling mereka ialah suasana yang bertentangan dengan keimanan mereka. Suasana kufur, suasana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikatakan bahawa fityatun amanu bi rabbihim, pemuda-pemuda yang mereka beriman dengan Tuhan mereka. Mereka fikir untuk memelihara iman mereka. Dan dikatakan bahawa mereka ini adalah anak orang besar-besar. Ada anak menteri luar dan dalam negeri, ada anak menteri keuangan, semua anak orang besar-besar. Dan bagi mereka ini ada orang yang ada kepentingan, dan orang-orang yang berkepentingan ini telah berkata bahawa sekiranya kamu meninggalkan iman, sekiranya kamu meninggalkan iman, kamu akan mewarisi tempat kedudukan bapa-bapa kamu. Kamu akan menjadi naib pengganti mereka. Tetapi sekiranya tidak, sekiranya kamu terus atas iman, kamu akan menyesal. Kamu akan dibuat begitu dan begini, kamu akan dibuat begitu dan begini. Dan ini fikir mereka. Dan mereka untuk memelihara iman mereka, mereka telah pergi dan bersembunyi di dalam gua. Apabila bersembunyi dalam gua, orang kampung tahu, dan mereka telah buat satu dinding biar mereka mati kebuluran dalam gua tersebut, dalam keadaan yang susah, makanan yang tak ada. Tapi oleh sebab fikir mereka untuk memelihara iman, untuk menjaga iman, dan fikir bagaimana kaum mereka juga dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selepas mereka melalui mujahadah, susah payah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidurkan mereka. Allah tidurkan mereka. Bukan untuk 1 jam, 2 jam, 1 hari, bahkan 309 tahun Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita cakap jamaah masjid, jamaah masjid. Apa jamaah masjid, tuan-tuan yang mulia? Jadi kita nak fikirkan bahawa setiap fikir kita, gerak kita, risau kita ialah bagaimana manusia dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka buat pengorbanan diri mereka, harta mereka, masa mereka, fikir mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya Allah datangkan hidayat. Walaupun mereka tidur, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk mereka dapat hidayat, asbab untuk orang lain dapat hidayat. Kerana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah." Bahwa hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhirat. Orang-orang yang mendirikan solah dan menunaikan zakat dan mereka tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha atas amalan-amalan mereka dan fikir untuk orang lain. Ashabul Kahfi, walaupun mereka tidur, mereka tak sedar 309 tahun. Apabila Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dalam keadaan perut mereka terikat dengan batu, mereka tidur dalam keadaan lapar. Mereka tidur dalam keadaan lapar dan mereka bermesyuarat, apa kita perlu buat, dan mereka perlu makanan. Kata kita, hantarlah salah seorang daripada kita pergi ke pekan untuk cari makanan yang baik untuk kita makan. Tapi wala talattaf, tapi jaga, jangan berlembut, jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, nanti orang tahu, pecah rahsia kita. Wala syuran bikum ahada, dan jangan sampai mana-mana sesiapa pun sedar dengan kehadiran kamu, kemunculan kamu daripada tempat sana. Nah, keadaan mereka bagaimana hari ini tuan-tuan yang mulia? Apabila satu orang dia datang, kita tanya Kak-Guzari, macam mana negara, macam mana Kak-Guzari, ahwal negara kamu, usaha agama macam mana? Ini mereka, fikir mereka, jalan mereka, tidur mereka, bangun mereka, fikir mereka untuk agama. Datang tanya macam mana, dan didapati bahawa daripada timur, daripada hujung ke hujung negeri mereka penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur mereka tuan-tuan yang mulia oleh sebab fikir risau mereka untuk agama, susah payah mereka untuk agama, mujahadah mereka untuk agama. Walaupun mereka tidur, Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur mereka, pengorbanan mereka sebagai sebab untuk tersebarnya hidayah kepada manusia. बस मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, तमाम नबी और तमाम पैगम्बर अलैहिस्सलात व तस्लीमात को हक़ ताला शानहू ने हिदायत की मेहनत के लिए भेजा, और उसी के साथ साथ हर नबी को एक दुआए मुस्तजाब दी। चुनांचे जिस नबी ने अपनी मेहनत पूरी की, अपनी दुआ इस्तेमाल की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने नबी रहमत सरापा नूर को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत के बाद दुआ मांगी, फिरौन को गर्क किया। हक़ ताला शानहू ने हर नबी को एक दुआए मुस्तजाब दी थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने दुआए मुस्तजाब दी थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमें अपनी मेहनत का वारिस बना कर गए हैं, इसी तरह अपने रातों के रोने और पिंडलियों पे वरम आने, आंसुओं की लड़ी बन जाने और हिचकियां बन जाने का वारिस बना कर गए। हुजूर ने अपनी वो दुआए मुस्तजाब इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं की। उम्मत को अपने काम के लिए हुजूर छोड़ गए हैं। हमारी नादानी है और बहुत नासमझी की बात है। जिस काम के लिए हमारा वजूद था, जिसके लिए हम दुनिया में आए थे, हमने वही नहीं किया है, बाकी सब किया है। अल्लाह गफूर रहीम है। सबसे पहले मैं तौबा करूं, आप भी तौबा करें। ए अल्लाह, जिस काम के लिए तूने दुनिया में भेजा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जो मीरास दी थी, हमने बाप की जमीन के टुकड़े को तो मीरास समझा, उसके लोहे की छड़ी और लोहे के टुकड़े को मीरास समझा, और हमने मामूली पैसों और सामानों को मीरास समझा। न समझा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास को मीरास न समझा। हमारे कसूरों को माफ फरमा दे और हमें अपनी पूरी लजाजत के साथ जिस तरह भीख मांगता है, इस तरह भीख मांग रहे हो। पिछली पर नदामत हो, आगे खुदा हमें, तुम्हें, हमारी तुम्हारी क़यामत तक की नस्लों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को और इसको खुदा सबब बनाए आलम के इंसानों की हिदायत का। ए अल्लाह, तू हमें इसके लिए कबूल फरमा दे। जब नबूवत की मेहनत को मेहनत बनाएंगे, अल्लाह का वादा है सबसे पहले मेहनत करने वालों को हिदायत दे, फिर इनका नूर बढ़ता जाएगा,
इनकी हिदायत बढ़ती जाएगी, ईमान में कमाल पैदा होता चला जाएगा, नमाजों में जान बढ़ती चली जाएगी, इनकी दुआओं में कबूलियत आती चली जाएगी। जैसे सूरज जब तुलू होता है तो पीला होता है, लेकिन जब अपनी हरकत में बराबर रहता है तो फिर वो रोशन होता है, उसके चारों तरफ रोशनी होती है। और यहाँ तक के फिर जब शबाब पर आता है तो इतनी जोर का होता है कि लाखों मील से सूरज की किरणें तारीक कमरों में जाती है। जब उम्मत अपनी जानो माल के साथ ईमान की मेहनत के लिए नक्लो हरकत को, जो सहाबा की असल सिफत थी, या मुहाजिरीन या अंसार, या मुहाजिरीन या अंसार, या राह खुदा की नक्लो हरकत है, या अपने मकाम पर रहते हुए अपनी सारी मेहनत के साथ आने वालों को अपनाना। जब सहाबा की सीरत पर पैदल जमातें चलेंगी, नक्लो हरकत पर उम्मत आएगी, जानो माल अपनी खपाएगी, सबसे पहले खुदा इनकी झोलियों में हिदायत का नूर डालेंगे, और फिर ये जिस मुल्क से गुजरेंगे, जिस इलाके से गुजरेंगे, जिस बंजर बस्तियों से गुजरेंगे, खुदा इनके कुर्बानियों, इनकी मुजाहदों से ऐसे दिल जो पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं और जिन पे ताले पड़े हुए हैं, खुदा इनकी दुआओं पर उनको हिदायत की हवाएं, लैसा लका मिनल अमरी शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। जब दुनिया की कोई चीज नहीं चाहेंगे, आलम के इंसानों की हिदायत के लिए चाहेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, जानो माल खपाएंगे। अब दो में से एक बात होगी, जिनकी किस्मत में हिदायत है खुदा उनकी झोलियां हिदायत से भरेंगे, और जहां रुकावटें होंगी खुदा खुद अपनी कुदरत से रुकावटों को दूर करेंगे। खुदा इस मेहनत के लिए, इस काम के लिए मुझे, तुम्हें, हमारी तुम्हारी क़यामत तक की नस्लों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द उम्मत को और इसको सबब बनाए आलम के इंसानों की हिदायत का। इसके लिए खुदा कबूल फरमा ले। Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk usaha agama, untuk usaha agama, untuk usaha hidayat. Dan bersama setiap nabi, Allah Subhanahu wa taala memberi satu doa mustajab. Satu doa mustajab. Dan nabi-nabi apabila mereka selesai dalam usaha dakwah mereka, mereka telah gunakan doa-doa tersebut. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah selesai dakwat baginda telah berdoa, dan keberkatan doa baginda, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Dan Musa alaihi salam juga, setelah selesai dakwah baginda telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa khusus yang mustajab tersebut. Allah Subhanahu wa taala binasakan Firaun. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai satu doa mustajab, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan lagi doa tersebut, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sebagai, telah mewariskan usaha ini kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kepada kita usahanya untuk kita sambung sampai hari kiamat. Bermakna kerja kita belum selesai lagi. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia yang terakhir datang di muka bumi ini diwariskan kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya Allah Subhanahu wa taala ampun kita, tuan-tuan yang mulia. Kita merasai kita ni mewarisi segala-galanya. Kita rasa kita mewarisi sebidang tanah. Kita rasa kita mewarisi batu, kayu, besi, semua benda kita rasai. Kita mempunyai satu keperasaan dan kita mewarisi benda-benda tersebut. Tapi kalau yang kita ada, yang kita rasa kita tak warisi, ialah kita tidak warisi kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kita tidak mewarisi kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada benda yang kita rasa kita tak waris, itulah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kita pertama sekali saya kena taubat, dan tuan-tuan kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak bangun atas usaha dan maksud yang kerananya kita dilahirkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ni diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksud tersebut. Untuk maksud tersebut, iaitu untuk maksud agama, menyampaikan agama, meneruskan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam. Atas maksud tersebut, semua maksud lain kita rasa dan kita lakukan dan kita korban diri dan harta kita, tapi untuk kerja agama ni kita lalai. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, dan satu kejahilan kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita mewarisi kerja baginda sallallahu alaihi wasallam, kita juga mewarisi berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki dia. Ini pun kita warisi tuan-tuan yang mulia. Kita juga mewarisi tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aliran air mata Nabi menjadi satu kesan di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita warisi tuan-tuan yang mulia. Doa Nabi, tangisan Nabi, ibadat Nabi, berdirinya Nabi sehingga bengkak kaki di waktu malam merayu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidayat. Itu pun kita warisi tuan-tuan yang mulia. Kita mewarisi segala-galanya apabila kita mewarisi kerja baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mujahadah dan susah payah. Kita buat usaha ini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayat. Walaupun hati orang sekeras-keras hati seperti batu dan hati mereka dikunci, Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati mereka. Allah akan buka kunci hati mereka. Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayat kepada mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar, apabila umat ini bangun atas usaha agama, mereka buat pengorbanan, dan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada apa-apa urusan kamu ke atas mereka. Allah Subhanahu wa taala ambil tanggungjawab, yu'adzibahum, sama ada Allah Subhanahu wa taala azab mereka atau Allah Subhanahu wa taala beri hidayat kepada mereka. Jadi tuan-tuan mulia, apabila umat ini bangun atas maksud yang mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk bangun buat usaha agama, sambut takazah dan sampai inginkan kebaikan untuk semua manusia, bantuan dan nusrah Allah akan bersama dengan mereka, bantuan dan pertolongan Allah akan bersama dengan mereka. Ini tuan-tuan yang mulia, kita kena bertaubat atas kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah ampun kita semua, dan terima doa kita apabila kita bangun atas usaha ini, sebagaimana dakwah Nabi-Nabi dan memberi kesan kepada manusia. Begitu juga doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों और बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हम नबियों की जमात पैसे का वारिस नहीं बनाते, हम तो उसका वारिस बनाते हैं जो अल्लाह के यहां से लेकर आते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी उम्मत को पूरे दीन की मेहनत और वो तमाम मसनून दुआएं जो आपने मौके मौके पर की है, हुजूर इस उम्मत के हर तबके के हर फर्द को उसका वारिस बना कर गए। लेकिन हमारा मामला इस मीरास के साथ लावारसी जनाजा, जैसे कहीं कोई शहर में जिसका कोई जानने वाला नहीं, जिसका कोई पहचानने वाला नहीं, अचानक कहीं लाश पड़ी हुई है, कुछ लोग मिलकर उसको नहलाते हैं, कफन देते हैं और कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलते हैं। रास्ते में कोई काम आया, उसने कहा भाई यहां तक कंधा मैंने दे दिया, अब तुम दे दो। इसने कंधा छोड़ा, फिर उसने लिया, उसने छोड़ा, उसने लिया। लावारसी जनाजा, रास्ते में कंधे देते रहे, छोड़ते रहे। आज इस उम्मत ने इस दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ और मसनून दुआओं के साथ लावारसी जनाजे का मामला किया है। इस जमात को तुम संभाल लेना, मेरे पास तो 2 ही घंटे हैं, मेरे पास तो 3 ही दिन है, मेरे पास तो 1 ही घंटा है, मेरे तो आज मेरी घरवाली की बहन की शादी में जाना है। लो लावारसी जनाजा है, ले जाओ, ले जाओ। न तर्जुमान का ठिकाना, न रहबर का ठिकाना, एक जगह नहीं, उम्मत ने इस मेहनत के साथ लावारसी जनाजे का मामला कर रखा है। खुदा हमें माफ फरमाए, खुदा हमें माफ फरमाए। जो वारसदार होते हैं, आपने देखा होगा
कि जनाजा बाप का कंधे पर है और बेटे की आंखों से आंसू है, जनाजा भाई का कंधे पर है और भाई गमज़दा है। लेकिन जो किराए के होते हैं और जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, वो हंसते हुए जनाजे को ले जाते हैं, बातें करते हुए, गप मारते हुए, लायानी करते हुए जनाजे को ले जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह हमारे कुसूरों को माफ फरमाए, हमारे दिल की आंखें खोल दे, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास नसीब फरमाए और पूरी उम्मत के हर तबके के हर फर्द को और खुदा हर फर्द को आलम के इंसानों की हिदायत का सबब बनाकर आलम के एक इंसान को जानो माल और सलाहियत के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दीन के सीखने, उस पर चलने और उसकी मेहनत पर आफियत के साथ खड़ा कर दे। Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan kerja baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita telah mewarisi kerja yang mulia ini daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mewarisi kerja ini daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keadaan kita, tuan-tuan yang mulia, semoga Allah maafkan kita, Allah ampun kita. Kita telah jadikan agama dan usaha agama sebagaimana jenazah yang tidak ada waris. Sebagaimana satu jenazah mana-mana pekan tiba-tiba jumpa ada mayat, siapa pun tak tahu, tak ada waris dia, tak ada siapa, beberapa orang daripada orang kampung ambil, mandikan dia, kafankan dia, semayangkan dia, bawa pergi kubur. Bila bawa pergi kubur, tuan-tuan mulia, tuan-tuan akan tengok satu orang dia tanggung sekejap, dia kata dah letih, dia kata awak tanggung pula, orang ni pula tanggung. Dia tanggung sekejap, dia kata pas kepada orang lain, dia tanggung sekejap, begitulah. Jenazah tak ada waris ni, dia jenazah dia silih berganti ditanggung sampai ke kubur, kemudian dikebumikan balik. Inilah keadaan, tuan-tuan yang mulia, usaha agama yang kita berurusan dengan, kita bermuamalah berurusan dengan usaha agama. Macam jenazah yang tidak ada waris. Tuan, saya ada 2 jam saja, tuan. Lepas 2 jam buat usaha agama, kita pun pergi tempat lain. Satu orang datang, saya ada 1 jam saja, tuan. Kemudian kita tinggal, awak buat pula. Kemudian kita pun pergi untuk urusan kita. Datang satu orang, dia kata saya ada masa banyak ni, kamu buatlah. Kemudian dia pun pergi, bagi pada orang lain. Macam jenazah yang tidak ada waris, bersilih ganti di atas bau orang yang hantar dia ke kubur sampai ke kubur. Inilah keadaan kita, tuan-tuan yang mulia. Tapi kalau kita tengok jenazah yang ada waris, yang ada, kalau abang mati adiknya ada, kalau bapa mati anak-anaknya ada, dia tanggung jenazah. Kalau boleh dia nak tanggung seorang, tak mampas pada orang lain. Dan sambil dia tanggung jenazah, mengesan air mata, sedih. Yang mati ni adalah saudara dia, abang dia, adik dia, ayah dia, keluarga dia. Sambil menangis dengan sedih, risau, sambil tanggung jenazah, sedih, bercakap pun tak nak. Tapi kalau jenazah yang tidak ada waris, sambil tanggung, sambil ketawa, yang ikut bercakap, bersembang, cakap sia-sia, tak ada fikir, tak ada risau, tak ada sedih, kerana tidak ada apa hubungan pun dia dengan jenazah tersebut, tak ada waris. Inilah yang berlaku dengan usaha agama, tuan-tuan yang mulia. Semoga Allah ampun saya dan kita semua. Apabila kita tinggalkan usaha agama, tak ada waris, inilah keadaan dia. Kita pas orang demi orang, kita ada masa sikit. Tapi tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha bangun atau usaha agama. Kita sediakan diri kita dan semua umat untuk mampu mengorbankan diri mereka, harta mereka dan salahiyah, yakni kemampuan mereka dan kebolehan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendukung agama dan usaha agama sebagaimana satu jenazah yang ada waris. Dengan penuh risau, tuan-tuan yang mulia, dengan penuh pilu dan sedih, dengan segala fikir mereka berusaha agama. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayat. Segala kesilapan dan kekurangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampun kita. Dan kita daripada hari ini, tuan-tuan yang mulia, kita buat keputusan, kita akan buat usaha agama, dan kita akan buat pengorbanan untuk usaha agama, diri kita dan harta kita seluruhnya. बस दोस्तों, नियत करो, इंशाअल्लाह इस काम को अपना काम बनाएंगे. Tuan-tuan niat buat usaha ni usaha kita, insyaallah. इस मिराज को सीने से लगाएंगे, सर चढ़ाएंगे. ईमान की दावत
और इसके साथ अल्लाह अल्लाह से कहना सीखेंगे। दावत देनी है अल्लाह से कहना है, दावत देनी है अल्लाह से कहना है। हिदायत अल्लाह के कब्जे में है, जब अल्लाह चाहेंगे हिदायत की हवाएं चलाएंगे। खुदा इसका ताज हमारे तुम्हारे सरों पर पहनाएंगे। Kita nak bawa usaha, kita nak peluk, nak dakap usaha agama ke dada kita. Kita nak junjung usaha agama, tuan-tuan yang mulia. Kita buat usaha agama dengan penuh pengorbanan dan mujahadah, dan kita belajar mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Buat usaha agama, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, buat pengorbanan dan pengorbanan, dan kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita azam untuk korbankan diri kita, harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sedia tuan-tuan insya-Allah? खड़े हो करके जितनों की नीयत चिल्ले की है, आज सब अपनी नीयत बदल दे। हर एक 4 महीने के लिए नकद कल को जाने को तैयार हो जाए। Siapa-siapa yang datang untuk niat 40 hari, mereka tukarkanlah niat mereka kepada 4 bulan. Yang datang untuk 40 hari, mereka niat tukarkan niat kita, niat mereka menjadi 4 bulan, dan besok keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tuan-tuan, masya-Allah. Bangun tuan-tuan, pastikan hari ini jemaah tuan-tuan terbentuk. जो अल्लाह पाक चिल्ला पूरा करवाएंगे वही 4 महीने भी करवाएंगे. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan tuan-tuan untuk 40 hari, Allah yang sama mengeluarkan tuan-tuan untuk 4 bulan tuan-tuan. Tidak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala. 4 महीने लिखवाएं. Bangun tuan-tuan, tulis 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. पूरी जमात, मस्जिद वार, मोहल्ले वार, कस्बे वार, इलाके वार, जमातें 4 महीने की. Keluar tuan-tuan yang mulia, bentuk daripada bentuk masjid ke, bentuk kawasan ke, bentuk halqah ke, bentuk daerah ke, bentuk halqah, bentuk negeri ke, tuan-tuan yang mulia, bentuk jemaah 4 bulan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, yang tunai tuan-tuan, yang tunai tuan, 4 bulan masya-Allah. Bagi nama tuan. Jemaah Tashkil minta gerak ke depan sini insya-Allah. Bangun jemaah Tashkil. Bismillah, gerak. Jemaah Tashkil di belakang minta gerak. मलेशिया का काम बहुत पुराना है। 2 साल पहले थाईलैंड में इज्तिमा हुआ था, 1200 जमातें 4 महीने की चली थी। मलेशिया वाले बहुत पुराने हैं। कल को यहाँ से 4 महीने की जमातें सैकड़ों की तादाद में जा रही हो। Tuan-tuan yang mulia, Malaysia merupakan orang lama dalam usaha agama. 2 tahun lepas istimak di Thailand, 1,200 jamaah telah keluar, 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya inginkan bahawa daripada istimak di sini Malaysia, ribuan jamaah akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan besok tuan-tuan yang mulia. Insya-Allah, bismillah. Bangun खड़े होते रहे. Bangun tuan, bangun. Jangan tinggalkan majlis. Majlis tak habis lagi. हौसलों के साथ, bangun के साथ, dengan penuh himmah, dengan penuh syauq dan raghbah untuk keluar jalan Allah. Yang bangun niat untuk 4 bulan, jangan duduk lagi tuan-tuan sehingga nama ditulis. Masya-Allah. Yang depan tuan, masya-Allah. Syabas. Yang lain jangan bergerak, yang lain jangan bergerak, tolong duduk. Yang lain bangun tolong bagi duduk, nama saja. bagi Yang lain sabar, duduk dulu. Insya-Allah masa akan diberikan pada tuan-tuan untuk segala urusan tuan-tuan. Jemaah Tashkil minta gerak ke depan insya-Allah. Semua jemaah Tashkil, bismillah. Bangun sehingga nama tuan dicatat dulu. जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी तवज्जो से बात सुनी है। अल्लाह हमें तुम्हें सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। Amin. Tuan-tuan orang yang baik, tuan-tuan dengar percakapan, dengar bayar dengan tawajuh. Semoga Allah bagi taufik kepada kita semua untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan. फरमाओ हिम्मत से। Ya, bangun tuan. bangun. Semua yang nak Masya keluar tunai, bangun tuan-tuan. Masya-Allah. हमारे Masya-Allah. तश्कील वाले भाई जो खित्तों में फैले हुए हैं और वहां जितने साथ, इस मजमे का हर फर्द पूरे मजमे का जिम्मेदार है। हर एक अपने को जिम्मेदार समझकर ज्यादा से ज्यादा तश्कीलें हों, इसका फिक्र करें। Dan setiap orang-orang jamaah-jamaah tashkil di khitah masing-masing, pastikan mereka dapat tashkil dengan sempurna di khitah-khitah mereka. Dan juga semua individu yang ada di dalam istimak ini, mereka bertanggungjawab untuk seluruh majma' yang ada tuan-tuan yang mulia, seluruh orang yang hadir dalam perhimpunan ini. Dan setiap mereka kena rasai mereka bertanggungjawab untuk sediakan setiap orang yang datang di sini untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, nak keluar tunai ni tolong bangun, masya-Allah, bismillah. Yang nak bagi nama belum bagi nama, bangun, masya-Allah, bismillah.
Bangun Masya Allah. Ya nak keluar tunai. Bangun खड़े Masya होते Allah. रहें। Bangun, Bangun tuan. Masya Allah. Bangun tuan-tuan Masya Allah. जान दी हुई अल्लाह माशाअल्लाह। की है, उसके नाम पे लगानी है। अल्लाह- माल दिया हुआ अल्लाह का है, उसकी राह में खर्च करना है। Allah yang beri nyawa pada kita kerana Allah kita korbankan dia. Allah yang beri harta pada kita kerana Allah kita korbankan dia, tuan-tuan. Masya Allah. न जाने दुनिया में लोगों की जानो माल कहाँ तबाह हो रही है। Kita tak tahu harta orang-orang lain di mana telah dibinasakan diri dan harta mereka untuk keduniaan mereka. अल्लाह हमारी जानो माल को सही जगह लगवा दे। Semoga Allah Subhanahu wa taala gunakan diri dan harta kita pada tempat yang betul. फरमाओ हिम्मत करके। Lagi tuan, Masya Allah. Bangun lagi tuan-tuan Masya Allah. Bangun. Semua yang dah bagi nama belum bagi nama. Bangun Masya Allah. Bismillah. Bangun Masya Allah. Yang ada dalam hati dia keinginan nak keluar. Bangun Masya Allah. Bismillah. Yang ada azam. Bangun Masya Allah. Yang ada niat nak keluar ni. Bangun Masya Allah. Bismillah tuan-tuan. Kerana Allah kita bangun Masya Allah. Harap gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah bagi nama pun bangun Masya Allah. Lagi अभी tuan-tuan जाने Masya की Allah. फिजा Bismillah. न बनाए, बहुत जरूरी बात कहनी है। Tuan-tuan jangan wujudkan suasana bangun dan beredar daripada sini. Ada perkara yang Maulana nak sampaikan sangat penting tuan. सिर्फ नाम लिखवाने वाले खड़े हों। Yang bangun orang yang nak bagi nama saja. Tuan-tuan jangan wujudkan suasana beredar lagi. Belum habis lagi kerja kita tuan. फरमाओ हिम्मत करके। Lagi tuan, Masya Allah. Nak gerakkan ke tidak? चिल्ले वाले 4 महीने कर दें। जो इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हों वो भी इसका मजा चखें। हिम्मत करके 4 महीने के लिए। Yang datang untuk 40 hari jadi 4 bulan. Yang datang untuk ijtima' sahaja. Rasa juga tuan-tuan yang mulia. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. जज़ाकुमुल्लाह। अब एक बात जिसमें आपके ताउन की जरूरत है। पहले वादा करो कि ताउन करोगे। Satu perkara yang saya perlukan bantuan daripada tuan-tuan. Tuan-tuan akan bantu insya-Allah. आपका ताउन ये चाहिए कि जितने भाई यहाँ हैं, कल जब से मजलिसें शुरू हुई हैं उस वक्त से लेके अब तक जिन्होंने अपने नाम दिए हैं वो जरा अपनी जगह खड़े हो जाएं। आप किसी को पहचानते हो तो उसमें भी हमारा ताउन करें। बाकी सब बैठे रहें, सिर्फ अपनी जगह खड़े हो जाएं। Tuan-tuan yang mulia, daripada semalam kita mula majlis sampai sekarang, mereka yang telah beri nama untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tolong bangun di tempat-tempat mereka masing-masing. Yang lain duduk, yang lain tetap duduk di tempat mereka. Yang telah bagi nama sejak majlis semalam sampai hari ini, mereka telah bagi nama untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tolong bangun di tempat mereka masing-masing. Yang lain duduk tetap di tempat mereka. Masya-Allah. Bangun tuan. Syabas, syabas. Bangun tuan yang telah beri nama untuk keluar jalan Allah daripada semalam majlis bermula sampai hari ini. Bangun di जब tempat तक masing-masing. दूसरा ऐलान न हो ये साथी खड़े रहें। Selagi tidak ada elan yang lain, tuan-tuan tolong bangun. Tetap berdiri, Masya खड़े Allah. होते रहें, खड़े होते रहें। Bangun tuan, yang telah bagi nama untuk keluar daripada semalam sampai hari ini. Masya Allah. Tuan Bangun, tetap tuan-tuan. berdiri di Bangun, tempat bangun tuan-tuan. lagi, tuan-tuan. Tuan bangun, Masya Allah. Yang dah dibentuk Jumaat ataupun belum. Bangun. Masya Allah. Bangun. हाँ, खड़े होते रहें, फरमाएं। Bangun tuan. Masya Allah. Maulana minta tuan-tuan bangun tuan. Masya Allah. रात के बयान में, कल के बयान में, सुबह के असर के बाद के बयान में, सुबह के बयान में, जितने जहां से नाम लिखवाए हैं वो सब खड़े हो जाएं अपनी जगहों पर। Dalam bayan maghrib semalam, sembahyang subuh, bayan asar, semua bayan-bayan ini tuan-tuan telah bagi nama. Semua mereka yang bagi nama untuk keluar tunai, tuan bangun di tempat mereka. Di mana saja mereka berada, mereka bangun. Masya Allah. Lagi tuan. भाई ये खड़े होने वाले थोड़े हैं, बहुत सारे बैठे हैं अभी तो। Dia kata yang bangun sikit sangat, banyak yang duduk ni. Macam हम mana लोग tuan? चाहते हैं कि जितने खड़े हैं उतनी तादाद बैठे हुओं की हो, Dia और kata, जो बैठे हैं वो सब खड़े हो जाएं। dan Hazrat nak, kalau sekurang-kurangnya yang berdiri ni sama banyak dengan yang duduk, dan yang duduk pun bangun semua. Ini yang dia minta kerjasama daripada tuan-tuan. Masya Allah. Dan kalau boleh yang bangun banyak daripada yang duduk, dan yang duduk pun bangun semua. Bangun, Boleh tuan, Masya Allah. Masya Allah. Bangun. Bismillah. Bangun. Masya Allah. Yang belum bagi nama sekarang bangun Masya tuan. Allah. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. माशा Semua bangun tuan-tuan. अल्लाह Masya Allah. बहुत बरकत दे। Allah berkati Allah tuan-tuan terima semua. berkat. बरकत दे, Masya Allah. जानों में, Masya मालों Allah. में, Bangun ईमान tuan-tuan. में। Bangun. Masya Allah. Masya Allah. बस अब ये जितने तुम। खड़े हुए हैं
इनको खित्ता नंबर 6 में जाना है। Tuan-tuan yang bangun ni semua berada ke khitah nombor 6. Di belakang tuan-tuan je. Tuan pusing belakang pergi terus saja tu khitah nombor 6 tuan. Masya Allah. Gerak tuan-tuan, gerak. Masya Allah. रास्ते में जो भाई हैं वो थोड़े इनके लिए सहूलत कर दे। Tuan-tuan buka jalan. Tuan-tuan साथी buka आगे jalan. हो जाएं। Gerak. Buka jalan. जज़ाकुमुल्लाह चारों Jazak. तरफ से Jadi खित्ता नंबर daripada 6 में 4 penjuru arah tolong datang ke khitah nombor 6. Belakang tuan-tuan saja tuan. Belakang tuan-tuan. Gerak tuan-tuan, gerak Belakang. tuan-tuan. Ni yang depan 1, 2, 3, yang belakang 4, 5, 6. Yang ujung ni 6 tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan bangun tu dah betul dah. Allah dah terima dah. Jangan takut-takut lagi. Gerak tuan-tuan. Masya Sampai Allah. kita Gerak dah. tuan. Masya Gerak Allah. bagi jalan. Gerak Bagi jalan. tuan-tuan. Allah Masya dah Allah. pilih ले tuan-tuan. जाओ अपने साथ साथियों को ले जाओ। Bawa kawan tuan-tuan. Bawa kawan tuan-tuan. Masya Allah. Buka jalan tuan-tuan. Buka jalan. Masya Allah. Masya Allah. Gerak-gerak tuan-tuan. Sampai ke kita 6 tuan-tuan. Masya Allah. Tolong gerak. Khitah 6 di belakang tuan-tuan saja. Tak ada pergerakan lain. Satu saja gerak ke kita 6. Yang lain sabar dulu. Gerak lagi tuan-tuan. Masya Allah. Maju tuan-tuan. Maju. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan sedang maju untuk hampiri dengan Allah SWT. Tuan-tuan sedang maju untuk dekat dengan rahmat Allah SWT. Jangan takut-takut lagi. Apa yang tuan-tuan telah bangun dan gerak sudah betul. Gerak lagi tuan-tuan. Yang lain bagi jalan. Masya Allah. Masya Allah. Gerak lagi tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah. Yang lain tolong istiqbal. Jemaah istiqbal. Jemaah ihtilal. Jemaah tashkil. Masya Allah. Tolong gerakkan mereka. Masya Allah. Gerak lagi tuan-tuan. Masya Allah. Gerak lagi. Masya Allah. Yang berdiri semua ni pusing belakang gerak. Insya Allah. Masya Allah. Yang berdiri semua ni pusing belakang gerak. Masya Allah. Gerak lagi tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah. Maju. Maju lagi tuan-tuan. Jemaah tashkil tolong bawa. Tuan-tuan nampak saja ke belakang. Sebenarnya tuan-tuan sedang maju tuan-tuan. Tuan-tuan sedang ke hadapan. Tuan-tuan bukan ke belakang. Tuan-tuan punya arah saja ke belakang. Tapi di sisi Allah tuan-tuan sedang maju. Sedang dekat dengan Allah SWT. Gerak lagi tuan-tuan. Masya Allah. Yang berdiri semua pusing belakang. Gerak insyaAllah. Satu-satu pergerakan saja dalam kita 6. Lagi tuan-tuan. Bagi jalan. Bagi jalan. Masya Allah. Yang duduk buka jalan seluasnya. Masya Allah. Terusnya tuan. Masya Allah. Lagi tuan-tuan. Gerak lagi tuan-tuan. Jemaah tashkil insyaAllah. Gerakkan semua. Gerakkan semua insyaAllah. Teruskan lagi tuan-tuan. Terus sampai kita 6 tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah. Tak ada berhenti tuan-tuan. Tak ada berhenti. Terus. Masya Allah. Sampai tuan-tuan berjumpa dengan jemaah tashkil di kita 6. Masya Allah. ये जितने बैठे हैं ये भी नियत करें इंशाअल्लाह 4 महीने के लिए जाना है। Masya Allah tuan. Yang duduk tuan. Masya Allah. Niat pun untuk 4 bulan tuan. Masya Allah. Yang duduk niat untuk 4 bulan tuan. Masya Allah. इस काम को अपना काम बनाना है। Kita nak buat kerja ni kerja kita. Gerak lagi tuan. Gerak lagi. Masya Allah. Yang dah duduk, yang dah ada niat sekampung boleh bangun insyaAllah. Masya Allah. Bangun Yang gerak masih sama, duduk Masya Allah. zahirkan niat dan iradah dia. Bangun tuan. Masya Allah.